Hello students. In our last video lecture, we have discussed about the material for plinth filling, lead and lift in the excavation, meaning of foundation and the functions of the foundation. Now, in the today's video lecture, we are going to discuss about the types of foundation. So, depending on the depth of the foundations are classified under two categories. First, that is the shallow foundations, and second, that is the deep foundation. So, shallow foundations are those whose depth is equal to or less than its width, and the deep foundations are those whose depth is equal to or greater than its width. So फाउंडेशन्स हे आपण दोन कॅटेगरीज मध्ये क्लासिफाय करतो. हे जे क्लासिफिकेशन आहे हे क्लासिफिकेशन त्याच्या डेप्थ वरती बेस्ड आहे. सो शॉलो फाउंडेशन आणि डीप फाउंडेशन अशा दोन कॅटेगरीमध्ये आपण फाउंडेशन्स डिवाइड करतो. शॅलो फाउंडेशन्स म्हणजे असे फाउंडेशन्स असतात ज्याची डेप्थ ही त्याच्या विड्थ एवढी असते किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असते, आणि डीप फाउंडेशन्स हे असे फाउंडेशन्स असतात ज्याची डेप्थ ही त्याच्या विड्थ पेक्षा जास्त किंवा विड्थ एवढीच असते. सो या दोन कॅटेगरीमध्ये आपण फाउंडेशन्स डिवाइड करतो. आता शॅलो फाउंडेशन्स आणि डीप फाउंडेशन दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू द डिफरंट कॅटेगरीज. First, we will discuss about the shallow foundation. So, the shallow foundations, these are again classified under the four categories. First, that is the spread footing. Second, combined footing. Third, strap footing. And last, that is the mat or raft foundation. So, in these four categories, we are classifying the shallow foundations. Again, according to the construction, these foundations or footings are classified. So the spread footing, it is classified under single footing, stepped footing, sloped footing, wall footing, stepped wall footing and grillage foundation. Then combined footing, it is divided into three categories. That is a rectangular combined footing, second trapezoidal combined footing, and third that is combined column wall footing. And the last, that is the raft foundation. This can be divided into three categories as solid slab system, beam slab system and cellular system. So in this way we are classifying the whole shallow foundations. Now we will see one by one. First, that is the shallow foundations, and in the shallow foundations we are going to see the spread footings. So spread footings are those which spread the superimposed load of wall or column over a larger area. Spread footings support either a column or a wall. Spread footing may be of the following kinds. So spread footing म्हणजे काय तर स्प्रेड याच्यातच त्याचं मीनिंग आहे. स्प्रेड म्हणजे काय तर जे काही त्याच्यावरती लोड येणार आहे तर तो स्प्रेड करणं, तो इक्वली प्रत्येक पार्टवरती डिवाइड करणं आणि सबसॉइलला ट्रान्सफर करणं. सो स्प्रेड फुटिंग आर दोज विच स्प्रेड द सुपर इम्पोज्ड लोड ऑफ वॉल और कॉलम ओव्हर अ लार्जर एरिया. म्हणजे जो काही फुटिंगवरती किंवा फाउंडेशनवरती लोड येणार आहे तो पूर्ण लोड लार्जर एरियामध्ये स्प्रेड करणं हे काम असतं स्प्रेड फुटिंगचं. सो दिस स्प्रेड फुटिंग्स सपोर्ट आयदर अ कॉलम और अ वॉल. आता इथं आपण कॉलम आणि वॉल दोन्ही म्हटलंय. तर कॉलम कुठल्या सिस्टीममध्ये येतो तर जर आपलं जे फ्रेम्ड सिस्टीम असेल तर त्याच्यामध्ये आपण कॉलमसाठी सपोर्टिंग स्प्रेड फुटिंग वापरतो, आणि जर आपलं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल ज्याच्यामध्ये वॉलच लोड कॅरिंग मेंबर म्हणून ऍक्ट होतात त्याच्यामध्ये आपण वॉलला सपोर्टिव्ह स्प्रेड फुटिंग यूज करतो. सो
these spread footings, these are again divided into different groups. First, that is the single footing for a column. Next, that is the stepped footing for a column. Next, that is the sloped footing for a column, wall footing without step, stepped footing for wall, and grillage foundation. Now in this you can see the images of different types of the spread footing. आता याच्या ठिकाणी आहे हे एक स्लोप्ड फुटिंगचं इमेज आहे. साइड बाय साइड इथं तुम्हाला एक ग्रिलेज फाउंडेशनची इमेज दिसते. लाइकवाइज इथं आपण इमेजेस बघू शकतो. नेक्स्ट, in this you can see for each and every type of the spread foundation, image for each and every type of the spread foundation. So this image, this is for the single footing. Single footing means what? Only one column, it is supported over a single step of the footing. In the plan you can see it like this. Here it is column and here it is the foundation area. In the section or elevation you can see like this. Here it is the column and here it is the footing or foundation area. So this is the single footing. Now stepped footing. Now in this image you can see here the column is provided and for this column we are providing a stepped footing, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या स्टेप्स दिसतील फुटिंगच्या, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. अशा टाइपचे जर फुटिंग असतील त्याला स्टेप्ड फुटिंग असं म्हणतात. नेक्स्ट आहे दॅट इज द स्लोप्ड फुटिंग. सो स्लोप्ड फुटिंगमध्ये काय होतं तर जो काही आपला कॉलम असतो त्याला आपण स्लोपिंग सरफेसचं फुटिंग प्रोव्हाइड करतो. इथं त्याचा बेस असतो रेक्टँग्युलर आणि इथून वरती आपण त्याला स्लोपिंग सरफेस प्रोव्हाइड करतो. नाव हिअर यू कॅन सी अ वॉल फुटिंग. आता वॉल फुटिंग म्हणजे काय? जर लोड बेरिंग वॉल असेल, म्हणजे इथं जिथं आपला कर्सर आहे सध्या, दिस इज द लोड बेरिंग वॉल आणि ह्या लोड बेरिंग वॉलसाठी आपण ह्या टाईपचं फुटिंग प्रोव्हाइड करू शकतो. नेक्स्ट दॅट इज द स्टेप्ड वॉल फुटिंग, म्हणजे सिमिलर टू द वॉल आपण काय प्रोव्हाइड करतो? स्टेप्ड फुटिंग किंवा फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतो. आणि लास्ट दॅट इज द ग्रिलेज फाउंडेशन, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण बेसला एक ग्रिल लाईक स्ट्रक्चर तयार करतो आणि त्याच्या थ्रू आपण फाउंडेशन्स प्रोव्हाइड करतो. सो दिस इज द स्प्रेड फुटिंग्स अँड टाइप ऑफ द स्प्रेड फुटिंग्स. नाउ वी कॅन सी द कंबाइन्ड फुटिंग्स. So combined footing, a spread footing which supports two or more columns is termed as a combined footing. The combined footing may be of the following kinds: rectangular combined footing, trapezoidal combined footing, combined column wall footing. So तर हे जे काही कॉलम किंवा कंबाइन्ड फुटिंग आहे, तर कंबाइंड फुटिंग आपण कशाला म्हणतो? ज्यावेळी दोन कॉलम मधलं स्पेसिंग कमी असेल आणि त्यावेळी आपण दोन्ही कॉलमला फुटिंग प्रोव्हाइड करणार असतो, तर फुटिंग्स काय होतात? एकमेकांमध्ये इंटरसेप्ट होतात किंवा एकमेकांमध्ये मिक्स व्हायचे चान्सेस असतात. मग आपण काय करतो? ज्यावेळी कॉलम मधलं स्पेसिंग कमी असेल त्यावेळी आपण त्या ठिकाणी कंबाइन्ड फुटिंग प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे 2 किंवा 3 कॉलमसाठी आपण सिंगल फुटिंग तिथं प्रोव्हाइड करतो. सो दिस इज व्हॉट? अ कंबाइन्ड फुटिंग. ओके. A spread footing which supports 2 or more column is termed as a combined footing. आता according to the shapes we are classifying the combined footing. First that is a rectangular combined footing, trapezoidal combined footing आणि combined column wall footing. इथं तुम्ही इमेजेस मध्ये बघू शकता. सो फर्स्ट हिअर इट इज द रेक्टँग्युलर फुटिंग, म्हणजे खालचं जे आपलं फुटिंग आहे हे 2 कॉलम्स आहेत आणि या कॉलम्सला सपोर्ट करणारं हे आपलं रेक्टँग्युलर शेपचं फुटिंग आहे. सो दिस इज नोन ॲज अ रेक्टँग्युलर कंबाइन्ड फुटिंग. इथं हा जो काही आपण फाउंडेशन इथं प्रोव्हाइड करणार आहे ते आपण ट्रॅपेझॉइडल शेपमध्ये प्रोव्हाइड केलं आहे. सो इट इज नोन ॲज अ ट्रॅपेझॉइडल कंबाइन्ड फुटिंग. आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता कंबाइन्ड कॉलम वॉल फुटिंग, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण कॉलम्सना पण सपोर्ट करतोय आणि कनेक्टिंग वॉलला पण सपोर्ट करतोय. तर त्यासाठी जर आपण कंबाइन्ड फुटिंग प्रोव्हाइड केलं दोन्ही ठिकाणचं तर याला आपण कंबाइन्ड
कॉलम वॉल फुटिंग असं म्हणतो. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द शॉलो फाउंडेशन, दॅट इज द combined footing. Okay, combined footing, a spread footing which supports two or more column is termed as a combined footing. A combined footing may be of the following kinds: first, rectangular combined footing, then trapezoidal combined footing, and combined column wall footing. Now we will see the image. So here it is, you can have an image of combined footing. So these are the two columns, spacing is less, so that's why we are providing combined footing for these two columns. Now that is next, strap footing, the next type of the shallow foundation. A strap footing, if the independent footings of two columns are connected by a beam, it is called as a strap footing. म्हणजे जसे की आपले दोन कॉलमचे सेपरेट फुटिंग्स असतात आणि हे फुटिंग्स आपण काय करतो, एका बीमनी कंबाईन करतो. म्हणजे जसं की इथं तुम्हाला दिसतंय, तर या इमेजमध्ये काय केलंय बघा, या कॉलमसाठी आपण इथे एक फुटिंग प्रोव्हाइड केलंय, या कॉलमसाठी इथं एक आपण फुटिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो ज्या ठिकाणी माझं कर्सर आहे तिथं बघा, सो या कॉलमसाठी हे फुटिंग आहे, या कॉलमसाठी हे फुटिंग आहे आणि या दोन फुटिंग्सना कंबाईन करण्यासाठी आपण काय केलंय, स्ट्रॅप बीम प्रोव्हाइड केलाय. So if the independent footings of two columns are connected by a beam, it is called as a strap footing. A strap footing may be used where the distance between the column is so great that a combined trapezoidal footing becomes quite narrow with high bending moment. In that case, each column is provided with its independent footing and a beam is used to connect the two fittings. म्हणजे ज्या ठिकाणी दोन कॉलमवरती इसेंट्रिक लोड असतात, म्हणजे एका कॉलमवर जास्त आहे, एका कॉलमवर कमी आहे, अशा पद्धतीचे इसेंट्रिक लोडिंग असेल तर त्या सिच्युएशनमध्ये आपण मोस्टली काय करतो, कंबाइंड ट्रॅपेझॉइडल फुटिंग प्रोव्हाइड करतो. पण जर त्या दोन कॉलम मधलं स्पेसिंग जास्त असेल तर ट्रॅपेझॉइडचा शेप काय होणार आहे, नॅरो होणार आहे आणि दॅट विल बी नॉट इफेक्टिव्ह. सो तिथं काय असणार आहे, बेंडिंग मुवमेंट जास्त होणार. सो आपल्याला ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो, दोन्ही कॉलम्सना सेपरेट फुटिंग प्रोव्हाइड करतो आणि ते दोन्ही सेपरेट फुटिंग्स आपण एका बीमनी कनेक्ट करून घेतो, विच इज नोन ॲज अ स्ट्रॅप बीम. अँड दॅट्स वाय दिस टाइप ऑफ द footing, it is known as a strap footing. The third type of the shallow foundation, a strap footing. If the independent footing of the two columns are connected by a beam, it is called as a strap footing. A strap footing may be used where the distance between the column is so great that a combined trapezoidal footing becomes quite narrow with high bending moment. In that case, each column is provided with its independent footing and a beam is used to connect the two footings. Okay, so below you can see the image of a strapped footing. So here one side photo is there in which we are providing the strap footing. Okay, so here it is, you can see this one is the footing for first column, this one footing for second column, and we are providing a strap beam over here. Okay, likewise all the footings are connected to the each other with the help of a strap beam. Okay, now we will see the next, that is the mat or raft foundation. Mat foundation or raft foundation. A mat or a raft is a combined footing that covers the entire area beneath the structure and supports all the walls and columns. When the allowable soil pressure is low or the building loads are heavy, the use of strap footing would cover more than one half of the area.
and it may prove more economical to use a mat or raft foundation. Raft may be divided into three types based on their design and construction: solid slab system, beam slab system and cellular system. ओके, सो फर्स्ट राफ्ट फाउंडेशन म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी हेवी लोड्स असतात, म्हणजे बिल्डिंगचे लोड्स हे जास्त असतात आणि त्या ठिकाणी आपल्याला आपण काय करतो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॅप्ड फुटिंग्स प्रोव्हाइड करतो किंवा स्प्रेड फुटिंग्स प्रोव्हाइड करतो. तर त्यावेळी काय होतं, स्प्रेड फुटिंगमुळं त्याचं निम्म्याला जास्त जे फाउंडेशनचा एरिया आहे तो कव्हर होतो. मग अशा केसमध्ये काय केलं जातं, फॉर द मोर सेफ्टी वी आर प्रोव्हाइडिंग द मॅट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन. त्याच्यामध्ये आपण जो काही आपला फाउंडेशनचा पूर्ण एरिया आहे तो पूर्ण एरिया त्याच्यामध्ये काय केला जातो, कव्हर केला जातो. म्हणजे आपल्या स्ट्रक्चरच्या खालचं जे काही फाउंडेशन एरिया आहे तो पूर्ण फाउंडेशन एरिया आपण राफ्ट फाउंडेशननी कव्हर करून घेतो. मग राफ्ट फाउंडेशन आपण 3 कॅटेगरीजमध्ये डिझाईन आणि कन्स्ट्रक्शनच्या बेसिसवरती डिवाइड करतो. पहिला आहे ते सॉलिड स्लॅब सिस्टीम, दुसरं बीम स्लॅब सिस्टीम आणि तिसरं सेल्युलर सिस्टीम. ओके, नाउ इन दिस फिगर यू कॅन सी द राफ्ट फाउंडेशन. ओके, सॉलिड स्लॅब सिस्टीम, बीम स्लॅब सिस्टीम आणि सेल्युलर सिस्टीम. आता ह्याच्यामध्ये आपण फ्लॅट स्लॅब सिस्टीम इथं दिलेली आहे, म्हणजे खालच्या बाजूला पूर्ण आपण फ्लॅट स्लॅब प्रोव्हाइड करतो आणि त्याच्यावरती आपण फाउंडेशन्स किंवा कॉलम्स आहेत ते रेस्ट करतो. आणि बीम आणि स्लॅब सिस्टीम म्हणजे काय, तर हा जो काही आपला इथला स्लॅब आहे याच्या खाली आपण बीम्स प्रोव्हाइड करतो when the loads are too much heavy and then we are constructing the footings. So here it is one image for the site, it is given in which we are providing the raft foundation. Okay, so in this figure you can see that the total foundation area it is covered by the raft foundations. Okay, so we will stop over here because our one point is completed, that is the shallow foundation. Okay, so today we are discussed about the types of the foundation, in which we have seen the two types, that is the shallow foundations and deep foundations. And again in the shallow foundations we are discussed about the spread footing, combined footing, strap footing and mat or raft foundation. Okay, just we will summarize. स्प्रेड फुटिंग म्हणजे काय, तर ज्यावेळी एखाद्या कॉलमला आपण खाली सपोर्टिव्ह फुटिंग प्रोव्हाइड करतो, जे की त्याच्यावरती येणारा जो एंटायर लोड आहे तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करतो ओव्हर द लार्ज एरिया, त्याला आपण काय म्हणतो, स्प्रेड फुटिंग. आणि स्प्रेड फुटिंग हे जनरली आपण एका सिंगल कॉलमसाठी प्रोव्हाइड करतो. कंबाइंड फुटिंग म्हणजे काय, दिस इज सिमिलर टू द स्प्रेड फुटिंग. म्हणजे स्प्रेड फुटिंगचं जे वर्किंग आहे त्याचप्रमाणे कंबाईंड फुटिंग सुद्धा वर्किंग होतं. पण कंबाईंड फुटिंगमध्ये काय केलं जातं, तर 2 कॉलमसाठी 2 किंवा 3 कॉलमसाठी आपण कंबाइंड फुटिंग प्रोव्हाइड करतो. नंतर स्ट्रॅप फुटिंग म्हणजे काय, तर ज्यावेळी इसेंट्रिक लोड असतात कॉलमवरती त्यावेळी काय होतं, ट्रॅपेझॉइडल फुटिंग प्रोव्हाइड करत असताना ट्रॅपेझॉइडलचा शेप नॅरो होतो आणि ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो, 2 कॉलम्सना वेगवेगळे फुटिंग प्रोव्हाइड करतो आणि मध्ये त्याला स्ट्रॅप बीमनी कनेक्ट करतो. आणि लास्ट जे आहे ते आपलं मॅट और राफ्ट फाउंडेशन, ज्याच्यामध्ये आपण जेवढे आपले ओव्हरऑल कॉलम आहेत त्या प्रत्येक कॉलम्सला कनेक्टेड फुटिंग प्रोव्हाइड करतो आणि ज्याच्यामुळं जो काही आपला पूर्ण एरिया आहे कन्स्ट्रक्शन एरिया तो कव्हर अप केला जातो. Okay, so today we will stop over here. Thank you.